दोस्तों हूँ छूँ एलडी मकवाणा बोटाद दस्तक न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों गुजरात प्रदेश महेश्वरी मेघवाल समाज द्वारा कलेक्टर श्री कच्छ भुज ने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं छे। तेमां उर्विन महेश्वरी नामना युवान ने जे एनु एलडी एंजीनियरिंग कॉलेजना जवाबदारों सामे धोरणसરની कार्यवाही करवा माटे, कारण के उर्विन महेश्वरीनी एलडी एंजीनियरिंग कॉलेज में हत्या थई छे। आवेदन में लख्युं छे जय भारत जणाववानुं के तारीख 8/7/2024 ना रोज अमदावादनी एलडी एंजीनियरिंग कॉलेज में केमिकल एंजीनियरना बीजा वर्ष में अभ्यास करतो साथे एलडी एंजीनियरिंग कॉलेजनी होस्टेल में रहीने अभ्यास करतो मांडवीनो विद्यार्थी उर्विन महेश्वरीना तीजा माळे बंद रूम में भयानक रीते मौत थयेल छे। आ स्थानिक पोलीस एडी नोंधी छे। सौ उर्विननी बॉडी जोता आत्महत्या नहीं पण हत्या थई छे, कारण के उर्विनना शरीर में ब्लेड थी जे रीते गळा, बंने हाथ, बंने पग पर ब्लेड थी 30 घा कोई पोताने आटली बेरहमे थी तो ना ज मारे, अगर गळा में मारे तो एना ज हाथे कोई व्यक्ति पोताना बंने हाथ के पग में घा ना मारी सके। व्यक्ति पोताना ज हाथे गळा अने हाथ अने पग में 30 घा ना मारी सके। आ तमाम बाबत जोता क्यांक ने क्यांक प्रथम नजरे जणाई आवे छे के हत्या थई छे। केमिकल एंजीनियरनो अभ्यास सौ उर्विन ने आगळ आत्महत्या ज करवी होय तो बीजा घणा रस्ता हता। उदाहरण तरीके ए गळे फांसो खाई सके, कोई झेरी दवा पी ले, अथवा तो त्रीजा माळेथी झंपलावीने पण आत्महत्या करी सके। परंतु होस्टेलना अवावरू रूम में ज केम आवुं करे ए अनेक सवालों ऊभा करे छे। कोईपण परिवारे पोताना दीकराने होस्टेल में मूकता होय छे तो तेनी संपूर्ण जवाबदारी होस्टेल संचालकोनी फिक्स थाय छे। एलडी एंजीनियरिंग कॉलेजना बेदरकारी ना कारणे युवाननी हत्या थई छे। होस्टेल केम्पस में सीसीटीवी कैमरा नहीं। गैरकायदेसर रीते बहारथी आवेल छोकराओ रहे छे जे असामाजिक प्रवृत्तिओथी जोड़ायेला होय छे। आथी आमां तमाम एलडी एंजीनियरिंग कॉलेजना जवाबदारों सामे धोरणसરની फरियाद दाखल करवामां आवे। आथी आपश्री अने समग्र गुजरात राज्य में वसता महेश्वरी मेघवाल समाज द्वारा आ आवेदनपत्र पाठवी विनंती राज्य में रजूआत करीए छीए कि तात्कालिक एलडी एंजीनियरिंग कॉलेजना जवाबदारों सामे धोरणसરની एट्रोसिटी एक्ट हेठळ अन्य लागू पड़तो कलमो लगाड़ी फरियाद नोंधवामां आवे। अने साथे अमारी माग छे कि आ समग्र प्रकरणनी तपास सीबीआई ने सौंपवामां आवे, अथवा तो स्थानिक कक्षाएथी एसआईटीनी रचना करवामां आवे। ए रीते तेमज आ होस्टेल कम्पाउंड में सीसीटीवी कैमरा लगाड़वामां आवे। गैरकायदेसर रीते रहता अन्य असामाजिक तत्वों अने होस्टेल मांथी काढी नाखवामां आवे अने इन आउट रजिस्टर मेन्टेन करवामां आवे, जेथी
અન્ય આવી ઘટનાઓ બનતી અટકે અને અન્ય કોઈ યુવાન મોતને વહાલું ન થાય તેની તકેદારી રહે. બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ, LD મકવાણા, બોટાદ. રિપોર્ટર લાલજી બોખાણી, રાપર. બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ, LD મકવાણા, બોટાદ. આજે કચ્છ જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબને ગુજરાત પ્રદેશ મહેશ્રી સમાજ અને કચ્છના અનુસૂચિત જાતિ સમાજ તાલુકા મહેશ્રી સમાજના સૌ આગેવાનો, મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં આજે જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબ પાસે અમારે તારીખ 8ના ઉર્વિન કમલેશભાઈ ચુયા કે જે અમદાવાદમાં LD એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં બીજા વર્ષમાં ત્યાં કને અભ્યાસ કરતો હતો અને એની ત્યાં કને જે રીતે શંકાસ્પદ રીતે એમની બોડી મળી અને બોડીમાં પણ એટલા તીક્ષ્ણ ઘા બ્લેડથી મારવામાં આવ્યા હતા. એ જોઈ કરીને અમને સ્પષ્ટપણે લાગે છે કે ઉર્વિનની હત્યા નહીં, આત્મહત્યા નહીં પણ હત્યા જેની કરવામાં આવી છે. કારણ કે જે રીતે એના ગળા ઉપર, એના બંને હાથ ઉપર, એના પગ ઉપર જે રીતે એને બ્લડના ઘા મારવામાં આવે છે, કારણ કે સ્વાભાવિક રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે અગર કોઈ વ્યક્તિ ગળા ઉપર બ્લડ મારતો હોય છે ત્યારે એની પીડા અસહ્ય થતી હોય છે, ત્યારે એ કોઈ દિવસ હાથ ઉપર એની પોતાના હાથે જ હાથ ઉપર બ્લડ ચલાવી શકતો નથી કે પગ ઉપર બ્લડ ચલાવી શકતો નથી. ઉર્વિન એક કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ કરતો હતો, સેકન્ડ યરમાં હતો. અગર એને આત્મહત્યા જ કરવી હોત તો એ ગળે ફાંસો ખાઈને પણ આત્મહત્યા કરી શકત. બાજુમાં સાબરમતી નદી છે એનામાં જંપલાવી કરીને પણ આત્મહત્યા કરી શકત. કેમિકલ એન્જિનિયર છે એટલે કોઈ દવા પીને પણ આત્મહત્યા કરી શકત. પણ એવું નહીં, હોસ્ટેલના કમ્પાઉન્ડમાં જ ત્રીજા માળે કે જે રૂમ સતત બંધ હોય છે એ બંધ રૂમમાં એની જે શંકાસ્પદ રીતે જે એની લાશ મળી છે એ લાશ જોતાં 110% અમને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જ એવું લાગી રહ્યું છે કે આની આત્મહત્યા નહીં પણ કોઈકે હત્યા જ કરી નાખી છે. અમે 2 દિવસ ત્યાં કને LD કોલેજની સામે ધરણા ઉપર બેઠા હતા. મોતનો મલાજો જાળવી કરીને અમે બોડીનો ત્યારે સ્વીકાર કર્યો હતો અને ત્યારે પણ ત્યાં કને સ્થાનિક યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ અમે લેખિતમાં દઈ આવ્યા છીએ કે આનામાં જેટલા પણ જવાબદારો છે એની સામે ધોરણસરની ફરિયાદ નોંધવામાં આવે. કારણ કે હોસ્ટેલ ત્યાં કને છે, ત્યાં કને અનલીગલી બીજા છોકરાઓ પણ રહે છે, ગેરકાયદેસર ત્યાં કને પ્રવૃત્તિ પણ ત્યાં કને થઈ રહી છે. અમને જાણવા મળ્યું છે તેમ અગાઉ પણ આનાથી 3 થી 4 વખત એ જ હોસ્ટેલમાં ક્યાંક હત્યાઓ થઈ છે. એની સાથે સાથે ત્યાં કને CCTV કેમેરા પણ ઉપલબ્ધ નથી. આજે કોઈ પણ પરિવાર જ્યારે પોતાના દીકરાને સારા અભ્યાસ માટે અગર હોસ્ટેલમાં મૂકતા હોય છે ત્યારે 110% એ હોસ્ટેલના સંચાલકોની તમામે તમામ જવાબદારી ફિક્સ થતી હોય છે. ત્યારે આ કિસ્સામાં ઉર્વિન કમલેશભાઈ ચુયા માંડવી એના કિસ્સામાં પણ 110% અમને સમસ્ત સમાજને એવું લાગી રહ્યું છે, અનુસૂચિત જાતિ સમાજને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ દીકરાએ આત્મહત્યા નહીં પણ એની કોઈકે ક્રૂર હત્યા કરવામાં આવી છે. આજે જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબને મુખ્યમંત્રી જિલ્લા કલેક્ટરના મારફતે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સાહેબને અમે સંબોધીને આવેદનપત્ર આપી અને એમને રજૂઆત કરી છે કે આની તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવે, આની સીટની રચના કરવામાં આવે અથવા તો આની CBIની તપાસ કરવામાં આવે તો આનામાં જે સાચી હકીકત છે એ સાચી હકીકત બહાર આવશે. અને જ્યાં સુધી આ પરિવારને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી આજે તો કદાચ 1500 થી 2000ની સંખ્યામાં સમાજ ભેગી થઈ છે. આવનારા દિવસોમાં જ્યારે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને FSLનો રિપોર્ટ આવશે અને એનામાં થોડું ઘણું પણ ક્યાંક શંકાસ્પદ રીતે આ ડૉક્ટર દ્વારા કરવામાં આવશે તો સમગ્ર ગુજરાતમાં અને સમગ્ર કચ્છમાં આ બાબતે જલદ આંદોલન અને જલદ કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે. કારણ કે આ એક દીકરાના કારણે સમાજમાં બહુ ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે. સમાજના દીકરાઓ આજે અમદાવાદ કે ગાંધીનગર જેવા વિસ્તારમાં, સારા વિસ્તારમાં ત્યાં કને અભ્યાસ કરવા માટે પણ આજે ખચકાય છે. કારણ કે આ રીતે જો યુવાનોની ક્યાંક ને ક્યાંક હત્યા થતી રહેશે તો સમાજમાં શિક્ષણનો સ્તર ક્યાંક ને ક્યાંક ઘટતો જશે. એના માટે આજે સૌ ભેગા થઈ કરીને જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબને, મુખ્યમંત્રીને સંબોધીને અમે આવેદનપત્ર આપી કરીને રજૂઆત કરી છે કે આની તટસ્થ તપાસ થાય, CBI તપાસ થાય, સીટની રચના કરવામાં આવે અને આ પરિવારને ત્વરિત ન્યાય મળે એવી આજે જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબ પાસે અમે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા.